أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا
قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات تسوجوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم سلا عندك نجر أتتأيكوا يا يتأيكاتشوت نجر قلت بهون الله تجيزي يميسكفاتشو هونو سالة وإن تسألوا عنها سلا صابت تأيكوا حين ينزل القرآن بم يورد بدجيزي تبدأ لكم قلت هون الله تشوال عفى الله عنها يالفوا الله سبحانه وتعالى يكربلوا والله غفور حليم الله እጅግ መሐሪና እንዲሁም ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው قد سألها قوم من قبلكم በርግጥ ሰዎች ከናንተ በፊት ጠይቀዋልና እናንተ የምትጠይቁትን አይነት ثم اصبحوا بها كافرين ከዚያም እነርሱ በእርሷ ከሃዲያኖች ሆኑ ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ما جعل الله على درجم من بحيرة أسرك ولدت بوهرة جورا متتلتل هونج جمل مالتنا ولا صائبة أهونم أسر سيت كولدت بوهرة متتو لك متدرج نو بنرسو سياني ولا وسيلة لا وند بتشا قلبنت يتنيت يهونه معناتنا ولا حام حام ማለት ኮርማ ሆኖ 10 ካስወለደ በኋላ እንዳይጫን የተደረገና ልቅ የተደረገ ማለት ነው اذا እነዚህን ነው አላህ ما جعل الله አላደረገም በእነዚህ በበሒራም ይሁን በሳኢባም ይሁን በወሲላም በሐምም አላህ አላደረገም እናንተ የምትሉትን አይነት ህግ ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ እናንተ ያስቀመጣችሁት አይነት ነገር ولكن الذين كفروا ነገር ግን እነዚህ አይካዱት يفترون على الله الكذب بالله ላይ ውሸትን ይቀጥፋሉ واكثرهم لا يعقلون አብዛኛዎቹ አያውቁም አላህ واذا قيل لهم በተባሉ ጊዜ تعالوا نو الى ما انزل الله ወዳ ወረደው وإلى الرسول ودى ملكتنيو قالوا من يلالو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا አባቶቻችንን ያገኘንበትን ይበቃናል ይላሉ አወለው ካነ አባኡሁም አባቶቻቸው ቢሆኑ እንኳን ይከተላሉ እንዴ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ምንም ነገር የማያውቁና ቀጥተኛው መንገድ ያልተመሩ ቢሆኑም እንኳን እነርሱን ነው የሚከተሉት እንዴ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنتوا سوّجوا عليكم أنفسكم نفساتكم كأسات أدنوا نفساتكم تبكوا لا يضركم من ضل يتم مسوي تصاصات سواء قداتكم إذا اهتديتم أن أنتكنوا من قد كتمراتكم إلى الله مرجعكم ودع الله من ملشاتنا وإنا جميعا هلاتهم فينبئكم الله نقراتكم بما كنتم تعملون تسرط بنبراتكم تنقر يا أيها الذين آمنوا أنت
ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ሸሃደቱ በይኒኩም ኢዛ ሐደረ አሐደኩሙል መውት ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ሞት በተጣደው ጊዜ ምስክር ይኖር በመሐከላችሁ ሒነል ወሲየቲ ሟቹ ወሲያ በሚያደርግበት ጊዜ ኑዛዜ በሚያደርግበት ጊዜ ኢስናኒ ዘወይ ዐድል ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ሁለት የሆኑ የፍትህ ባለቤት የሆኑ ሰዎች አው አኸራኒ ሚን ገይሪኩም ወይም ከእናንተ ውጭ የሆኑ ሁለት ሰዎች ኢን አንቱም ضربتم في الأرض መንገደኛ በሆናችሁ ጊዜ فأصابتكم مصيبة الموت ሞት ከተጣዳችሁ የሞት መከራ በገጠማችሁ ጊዜ ሌሎች ሁለት ከእናንተ ውጭ የሆኑ ምስክር ይሁን يعني تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم النزي ከእናንተ ውጭ የሆኑ ሁለቱ ሰዎች መንገደኛ ሆናችሁ በመታስመሰክሩ ጊዜ በምስክራቸው ከተጠራጠራችሁ በምስክርነታቸው ያዟቸውና ከሰላት በኋላ በአላህ ይማሉ ላ ነሽተሪ ቢሂ ተመነን ጥቂት ዋጋን አንገዛም ብለው ወለው ካነ ذا قربى የቅርብ ዘመድም ቢሆን እንኳን ولا نكتم شهادة الله يا الله مسكرنة أندبكم بلو إنا إذن إنيا يزين جزي يعني مسكرنة دبكا ويمدمو بوشت مسكرا كهنا لمن الآثمين كهات يا تنيوتش نن بلو معلوم فإن أثر كتغنيو على أنهما استحقا إثما النزي كنانت وجيون فمن قد لا يوناتشو ياسمسكراتشو سوج وشت مسكرو كتغنيو فآخران يقومان مقامهما ليلوج هلت سوج ينرسون يمسكر النتبوتا يقومون ማናቸው الناس من الذين استحق عليهم الأوليان እነዚያ ለሟቹ ወሲያ ላደረገው ለሟች ቅርብ የሆኑ የተገቡ የሆኑ ሰዎች በእነርሱ ቦታ ላይ ይቆሙ فيقسمان بالله بالله ይማሉ ለሸሃደቱና የኛ ምስክርነት حق من شهادتهما እነዚያ ሁለቱ መንገድ ላይ በነበራችሁ ጊዜ ያስመሰከራችኋቸው ሰዎች ከመሰከሩት ምስክርነት የኛ ትክክል ነው ብለው وما اعتدينا ወሰን አላለፍንም እኛ ኢذن ወሰን ካለፍን ለምን الظالمين ከበደለኞች ነን ብለው ذلك ይህ ድንጋጌ አድና የቀረበ ነው أن يأتوا بالشهادة على وجهها በትክክል ሊመሰክሩ የቀረበ ነው أو يخافوا ويملفروا أن ترد أيمان بعد أيمانهم مسكرنتاچو محلاچو تملاش ሊደረግባቸው ማለት እንዳይደረግባቸው ፈርተው በትክክል ሊመሰክሩ የቀረበ ነው واتقوا الله الله ተጠንቀቁት واسمعوا سموا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله አመፀኛ የሆኑን ሰዎች ቀጥተኛውን መንገድ አይመራም يوم يجمع الله الرسل الله መልእክተኞችን በሚሰበስብ ቀን فيقولوا በሚል ጊዜ ماذا أجبتم ሰዎቻችሁ ምን መልስ ሰጧችሁ ብሎ አላህ ይጠይቃቸው قالوا ምን ይላሉ መልእክተኞቹ لا علم لنا እኛ እውቀቱ የለንም إنك أنت علام الغيوب أنت እውቀት ያለህና የሩቁን ምስጢር የምታውቂውን ከጌታ ሆይ ይላሉ إذ قال الله ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ يا عيسى ابن مريم أنت عيسى يا مريم ልጅ ሆይ اذكر أستوس نعمتي ጸጋይ عليك በአንተ ላይ وعلى والدتك በወላጅህ ላይ በእናትህ ላይ إذ أيدتك
እየቆጠረለት ነው አላህ በኢሳ የዋለው ጸጋ በእናቱም ላይ ባበረታው ጊዜ በሩሂል ቁዱስ በጅብሪል ማለት ነው تكلم الناس في المهد وكهلا በአንቀልባ ውስጥም ሆነ የበሰልክ ጎልማሳም ሆነ ሰዎችን በመታናገር ጊዜ وإذ علمتك الكتاب صفة باستمركو ጊዜ والحكمة ጥበብንም አስታውስ والتوراة والإنجيل ተውራትንም ኢንጂልንም ባስተማርኩ ጊዜ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ከጭቃ የወፍ አይነት በፈጠርክ ጊዜ بإذن بني فكات فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله በዛ ላይ እፍ ብለህበት በአላህ ፍቃድ ወፍ ሆኖ በሚበር ጊዜ የሆነውን አስታውስ وتبرئ الأكمه عين سورن በምታሽር ጊዜ والأبرص ለምጣምንም በምታሽር ጊዜ بإذن بني فكات وإذ تخرج الموتى موتانن ከቀብራቸው በምታስወጣ ጊዜ بإذن بني فكات የሆነውን አስታውስ وإذ كففت بني إسرائيل عنك የእስራኤል ልጆችንም ካንተ ላይ በያስኩኝ ጊዜ إذ جئتهم بالبينات ግልጽ በሆነ ማስረጃ በመጣቸው ጊዜ እነርሱ ባንተ ላይ ወሰን ሊያልፉ ሊገሉ በፈለጉ ጊዜ فقال الذين كفروا منهم ነዚያ ከበኒ እስራኤሎች ውስጥ የካዱት አሉ إن هذا إلا سحر مبين ይህ እኮ ግልጽ የሆነ ድግምት እንጂ አይደለም አሉ وإذ أوحيت إلى الحواريين ودا حوارياتوች وحي ባደረኩኝ ጊዜ አስታውስ የሆነው አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ በኔ መኑ በመለክተኛዬም እመኑ ብዬ قالوا ብለዋሉ አመና አምነናል ወሽሃድ መስክር بأننا مسلمون እኛ ከሙስሊሞች ነን አሉ إذ قال الحواريون حواريዎች ባሉ ጊዜ ያ ዒሳ ኢብኑ መርየም አንተ ዒሳ የመርየም ልጅ ሆይ هل يستطيع ربك ጌታህ ይችላልን أن ينزل علينا مائدة من السماء ከሰማይ ምግብ ሊያወርድልን ይችላልን قال اتقوا الله ብለው አለ አላህን ተጠንቀቁ አላህን ፍሩ إن كنتم مؤمنين አማኞች ከሆናችሁ قالوا ብለው አሉ ሐዋርያቶቹ نريد أن نأكل منها ከሷ ልንበላ እንፈልጋለን وتطمئن قلوبنا ልባችን እንዲረጋጋ እንፈልጋለን ونعلم أنك صدقتنا كذلك እውነት የነገርከን መሆኑን እናውቃለን ونكون عليها من الشاهدين በዛም ላይ ከመስካሪዎች እንሆናለን قال عيسى ابن مريم عيسى የመርየም ልጅ አለ اللهم الله ربنا ጌታችን انزل علينا በእኛ ላይ አውርድ مائدة من السماء ከሰማይ ምግብን تكون لنا عيدا ለኛ በዓል የሚሆንልን لأولنا وآخرنا ለመጀመሪያችንም ለመጨረሻችንም وآية منك ካንተ የሆነ ምልክት ሊሆነን ዘንድ ተአምር وارزقنا مجبا وأنت خير الرازقين أنت سيساي كمسات هلو بلاجنهنا قال الله بلو على إني منزلها عليكم أني بأن أنت لا يوردات اللوجين مائدة كسماي فمن يكفر بعد منكم كذابوا لكن كان أنت يميكد قال لا فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين كعلامات لا من يلكته بتن أينت كتات كتوا له وإذ قال الله والله بالك زي هنا ونستوص يا عيسى ابن مريم أنت عيسى يا مريم لجوي أنت قلت للناس أنت لسوج بلها لنا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أننا ناتين كالله ليلا عمالك تدرجات شوف ولد تعملك تدرجات يازون بلها لنا قال سبحانك رات الجبع ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لاني بالزالي حق لي النجر ليلا يجبانيم إن كنت قلته فقد علمته بيمكو هنا برقت أو كهوان تعلم ما في نفسي وستيال لون متوقع جيتا هوي ولا أعلم ما في نفسك أني وأنت وستيال لون ملاك سون إنك أنت علام الغيوب أنت يروك مسترواك يونك جيتانا ما قلت له من على الكواتشوم إلا ما أمرتني به أن ينبزسك بن نجرنجي أن يعبد الله ربي وربكم الله أنت جازوت جيتاينا جيتاتشو سيهون وكنت عليهم شهيدا أني بأن الرسول يتبعك نبركن ما دمت فيهم بأن الرسول نبركن جزي فلما توفيتني ودانت بانسان جزيس كنت أنت الرقيب عليهم أنت بأن الرسول يتقطع نبرك وأنت على كل شيء شهيد أنت بقول نجر لي
ተጣጂውን ከጌታነህና ኢን ቱዓዚብሁም ብትቀጣቸው فإنهم عبادك እነርሱ ባሮችህ ናቸው ወኢን ተግፊር ለሁም ብትምራቸውስ فإنك أنت العزيز الحكيم أنت أشنافنا طبنيون كجيتانا قال الله والله ماله هذا يوم ينفع الصادقين يهك أنه أونتنيوج صدقهم أونتاتشو يميتك مبتكن أونتنيوج يميتك مبتكن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأن نرسل أونتنيوج يجنت بوت على الله شو كسروا شو انزوج مفسبات يونج خالدين فيها برصوا الزوتار يسيون أبدا كلهم رضي الله عنهم الله كأن نرسل ودد الله شو ورضوا عنه أن نرسل كالله وددوا ذلك الفوز العظيم يهتلك هنا الدلنا على الله لله ملك السماوات والأرض وسماياتنا بمدر وستعلى نكسنا ولي الله وما فيهن بمعكلات شوم وهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى بنجر وشلاي شاي هنا أملاك نو طيب يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات شو سويت لا تسألوا عن أشياء سلهون نجر أتطيقوا لكن يشوت النجر ثم بلاتشون دو لكن يشوت لا تطيقوا إن تبدلكم تسوقكم من الباب يطيق أشوت نجر መልሱ ሲመጣላችሁ የሚያስከፋችሁ ሊሆን ይችላልና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ የተለያየ ዝም ብሎ የተአኑት ጥያቄ ይጠይቋቸው ነበር ማለት ሁሉም እነዚህ ሙሽሪኩል አረብ كذلك መዲና ላይ አይሁዶችም ነሳራዎችም ሙናፊቆችም የማይሆን ዝም ብለው ለማላገጥ አንተ መሐመድ ሆይ ግመሌ ጠፍቷል የት እንዳለ ትነግረኛለህ ይሏቸው እነዚህ የማላገጥ ጥያቄ ማለት كذلك مسلموچم አንዳንድ የማይሆን ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅ ወጅቦባችኋል ብለው የሐጅን አንቀጽ በሚነግሯቸው ጊዜ ከመሐከላቸው ከሷሃባዎች ውስጥ አንዱ አፊ ኩሊ አሚን ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ ጠየቃቸው በየአመቱ ነው እንዴ አላቸው ዝም አሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፊ ኩሊ አሚን ያ ረሱላህ በየአመቱ ነው ወይ የወጀበብን አለ ዝም አሉት አፊ ኩሊ አሚን ያ ረሱላህ አላቸው ላ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም አሉት لو قلت لكم نعم لوجبت አው ብላችሁ ኖሮ በየአመቱ በእናንተ ላይ ዋጅብ በሆነባችሁ ነበር ወጀበት ለመስተጣቱም ዋጅብ ቢሆንባችሁ ደግሞ በየአመቱ አትችሉም ነበር አሏቸው ነብዩ መሐመድ ይሄን የቁርአን አንቀጽ ቀሩላችሁ ያ አዩ الذين لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم አትጠይቁ ዝም ብላችሁ የመጣላችሁን ነገር አትጠይቁ እኔ ያዘዝኳችሁን ነገር ስሩ የከለከልኳችሁን ነገር ተከልከሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላልን ግልጽ አድርጓል ሐራምንም ግልጽ አድርጓል በመካከላቸው የተዋቸው ነገሮች አሉ ረስቷቸው አይደለም ለናንተ አዝኖ ነው አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረስቶ አይደለም የተዋቸው ስለዚህ ተው ዝም በሉ ዝም በሉ خلاص حرام የሆነው ነገር حرام ነው ስራበት خلاص يعني ተከልከል حلال የሆነውስ ስራበት የታዘዝከውን ከዛ ውጪ ሌላ ጥያቄ ባበዛህ ቁጥር ምን ይሆናል አደጋ ውስጥ ገባለህ ከሰው ውስጥ ሸረኛ ሰው ብሎ ማለት حلال የነበረ ነገር እሱ ጥያቄ ጠይቆ በሱ ጥያቄ ምክንያት እርም የተደረገበት ነው ስለዚህ ዝም ብላችሁ ጥያቄ አትጠይቁ ተው አለ አላህ إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن القرآن بميورد جزي بتتأجيكوا تبدأ لكم قلتوا أن الله تعالى لا تشكلوا أف الله عنها يعلفوا الله يكربلوها والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى جقبت عم حرينو أي تشكلهم دقموا تقاشنو قد سألها قوم من قبلكم كأننا أنت بفيت بنبروا ملك تنيوج لكن دزاو سويت أيكوا ثم أصبحوا بها كافرين أيكوا من الله تستاجوا አልሰሩበትም ጥያቄ ጠየቁ ከጠየቁ በኋላ ይሄ حرام ነው حلال ነው ብለው በሚጠይቁ ጊዜ حرام ነው ሲባሉ አልተከለከሉ ስለዚህ በጠየቁት ነገር በአላህ ህግ ባለመስራታቸው ከሃዲያኖች ሆኑ ባለመቀበላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እናንተም ተጠንቀቁ ነው የሚላቸው ማለት ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام هؤلاء مشرك العرب جمالوች الله سبحانه وتعالى خلاص
ለአገልግሎት ስጋቸውን ሊበሉ ሊጓዙባቸው እቃቸውን ሊያጓጉዙበት ነው የፈጠራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلاص አላህ ተጠቀሙባቸው ብሎ አገርቶ ነው የሰጣቸው ማለት ነው። ነገር ግን እነርሱ በራሳቸው ጊዜ ምን አደረጉ? የሆኑ ህግጋቶችን አወጡ። ضحيرة ማለት 10 ስትወልድ አንድ ሴት ግመል ጆሮዋ ይተለተላል፣ ጆሮዋን ይተለተሉታል ማለት ነው። طيب كذلك سائبة ዝም ብላ ትለቀቃለች። 10 ትወልዳለች ማፊሽ ካለ 10 ከወለደች በኋላ ከዛ በኋላ ትውልድ የምትወልድ ከሆነ ማለት ነው መጫን ይችላሉ፣ መጠቀም ይችላሉ። ግን حرام ያደርጋሉ በራሳቸው ላይ እርም ነው ይላሉ። መጠቀም አይቻልም በቃ خلاص طيب ولا وسيله ወሲላ ደግሞ የምትባል ሴት ብቻ ትወልዳለች። አይገድቡትም ቁጥሩ ግን እሷ በሴት ልጅ ላይ حرام ነው። ሴት ልጅ የሷን ምግብ መብላት የሷን ስጋ መብላት እርም ነው፣ በሷ ላይ አይፈቀድላትም። ወንዶች ብቻ ናቸው መብላት ያለበት ይላሉ ማለት ነው። ولا حاميم كذلك ኮርማ ግመል ይሆንና 10 ካስወለደ ማለት 10 የምትወልድ ግመል ላይ እሱ እያጠቃት ከወለደች ከዚያ በኋላ ምን ይደረጋል? መጫን አይቻልም፣ حرام ነው፣ ዝም ብሎ ይለቀቃል። በዚህ መልኩ እነዚህ የተለቀቁ እንስሳዎች ወይም ደግሞ ግመሎች የፈለጉበት ይሄዳሉ። የፈለጉትን ነገር ቢበሉ ቢያጠፉ ምንም አይሉም ማለት ነው። አይጠቀሙባቸውም። ከዚያ በኋላ አላህ እነዚህ የምትሏቸው ነገሮች አላህ አላደረገም ማለት በእነዚህ ላይ በእነዚህ ግመሎች ላይ አላደረገም። መብላት ትችላላችሁ፣ መጫን ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የአላህ ህግ አይደለም። ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ነገር ግን እነዚያ ካዲያኖች በአላህ ላይ ውሸትን ይቀጥፋሉ። ይሄ የአላህ ህግ አይደለም፣ የራሳቸው ቅጥፈት ነው። واكثرهم لا يعقلون አብዛኞቻቸው አያውቁም። واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول በተባሉ ጊዜ አላህ ወዳወረደውና መልእክተኛው ወዳመጡት ኑ ሲባሉ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مشرك العرب አባቶቻችን ያገኘንበት ቅድማያቶቻችን ያገኘኑበት እሱን ነው የምንከተለው እንጂ አንተን አንከተልም ይላል። وهذا ما يقوله اليوم آباؤنا ዛሬ አብዛኛዎች የሚሉት ማለት ነው። እኛ ከአባቶቻችን የያዝነውን መንገድ ልታስለቅቁን ነው ወይ ይላሉ። ወይም ደግሞ ከአንገታችን ላይ ክር ልትበጥሱ ነው ወይ ልታሰልሙን ነው እንደ ዛሬ ይላሉ ማለት ሱብሃንአላህ العظيم። አው ምን ችግር አለው ብትሰልም? መስለም ማለት ሌላ ነገር ማለት አይደለም። እጅ መስጠት ማለት ለአላህ ትእዛዝ ለአላህ ትእዛዝ እጅ ብትሰጥ ምን አለው? አላወቅም አይደል እንዴ? አለማወቅ ኃጢያት አይደለም። ዕውቀቱ ሲመጣልህ ስራበት፣ ምንም ችግር የለም። 100 ዓመት ይሁን 80 ዓመት ይሁን አንዳንድ አላህ ልባቸውን ለሐቅ ከፈተላቸው ሽማግሌ ትልልቅ በ90 ዓመታቸው በ100 ዓመታቸው ሐቅ ይዘው ከነበሩበት ሽርክ ከነበሩበት ባጢል ከነበሩበት ጨለማ ወጥተው ሌሎች ዳዕዋ ያደረጉ ወደ አኺራ የሚሄዱዋል። ሌላ ደግሞ በጣም የሚገርመው ገና ወጣት ነው፣ አይሰማም፣ ጆሮ ዝግ ነው፣ አይኑ ዝግ ነው። ገና ወጣትነቱ ማለት ነው። ብዙ ነገር ማስተዋል እየቻለ ማመዛዘን እየቻለ ግን አቅሉን አይጠቀምበትም። خلاص የአባቶችን መንገድ ነው የምከተለው ይላል። በዲን ጉዳይ ላይ ነው እንደዚህ የሚለው እንጂ በዱንያ ጉዳይ ላይ እንደዚህ አይልም። አባቱ ገበሬ ከሆነ እኔ ገበሬ ነው መሆኑ ይላል እንዴ? አይልም። ግልጽ አይደለ? የተሻለ ነገር ይፈልጋል እኮ እሱ። ሐኪም መሆን ይፈልጋል፣ ነጋዴ መሆን ይፈልጋል፣ የተሻለ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። በዲን ጉዳይ ላይ ግን አባቶችን ያገኘሁበትን ነገር አልለቅም ይላል። ምን አሉ? حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الله ምን አለ? أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون አባቶቻቸው ምንም የማያውቁ ቢሆኑም ቅኑን መንገድ ያልተመሩ ቢሆኑም ሐቅ አይቀበሉም እንዴ? አባቶቻችንን ነው የምንከተለው ይላሉ። ምን አይነት አቅል ነው? ሱብሃንአላህ። ናም አባት ሐቅ ላይ ከሆነ ተከተለው፣ አልহামዱሊላህ هذا من فضل الله ይሄ አላህ ፈድል ነው። ግልጽ አይደለ? አባት ኢማን ኖሮት አላህን ፈርቶ በተውሂድ ላይ በሱና ላይ ከሆነ አልহামዱሊላህ ተከተለው። ናም አማ አባት የተሳሳተ ከሆነ المفروض አንተ አባትህን ምን ሐቁ የአባትነት ሐቅ አለብህ። ያወቀውን ሐቅን አውቀህ ከዛ በኋላ ወደ አባትህ ልታደርስ ማለት ነው። ከአላህ ቁጣ ልትጠብቀው እንጂ እኔ እሱ በገባበት ጉድጓድ ነው የምገባው እሱ በገባበት እሳት እገባለሁ የሚል
እንዲህ አይነት ነገር አይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቻቸው አባቶቻቸው ምንም ማያውቁና ቀኑን መንገድ ያልተመሩ ቢሆኑም እነርሱን ነው የሚከተሉት ሐቁን አይቀበሉ ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አለይኩም አንፉሰኩም ማለት ነፍሳችሁን አድኑ መጀመሪያ ማለት ነው መጀመሪያ ነፍሳችሁን አድኑ ምን ማለት ነው يعني ولا تزر وازرة وزر اخرى እንደተባለው ማለት የማንም ሰው ኃጢያት አንተን አይጎዳህም ወደ አንተ አይሸጋገርም ያባትህም ኃጢያት ይሁን የልጅህም ኃጢያት ይሁን የወንድምህም የማንም ኃጢያት ወደ አንተ አይመጣም መጀመሪያ አንተ የምትጠየቀው በራስህ ስራ ነው ስለዚህ ያ አዩሀ الذين آمنوا قوا أنفسكم الله እንዳለው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ነፍሳችሁን አድኑ ጠብቁ ነው የተባለው ልክ እንደዚህ አሁንም ነፍሳችሁን አለይኩም አንፉሰኩም ማለት አይ يعني انقذوها من النار ከእሳት አውጧት ነፍሳችሁን መጀመሪያ ራስህን አድን ነፍስ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم መንገድ የሳተ ሰው የሱ መሳት አንተ ቀኑን መንገድ ከተመራ አይጎዳህም ይሄ ማለት አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር የለም ማለት አይደለም ሰዎችን በመልካም ነገር አትዘዙ ከመጥፎ ነገር አትከልክሉ ማለት አይደለም ይሄ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ይሄ ላ አያው ከዚህ ጋር አይገናኝ ነገር ግን መጀመሪያ ምንድነው ራስህን አድን ነው ራስህን ለሐቅ ተገዢ አድርግ አላህ ያዘዘህን ታዘዝ የከለከለህን ተከልከል ከዛ በኋላ ለሰዎች ሐቅ ታደርሳለህ አልተቀበሉም አንተን ይጎዳሃል አይጎዳህም طيب ለምን ሰዎች ከሽርክ አልወጡም ከቢድዓ አልወጡም ተብላ አትጠየቅም ነገር ግን እሺ አድርስ ሰዎችን ከመጥፎ ከልክላቸው ወደ መልካም ነገር ጥራቸው ይሄ ግዴታ ነው ወልጻለ ግዴታ ነው ነገር ግን ምን ማለት ነው ነፍሳችሁን ጠብቁ ማለት አለይኩም አንፉሰኩም ማለት መጀመሪያ ራሳችሁን ነፍሳችሁን ከእሳት ጠብቁ ከተጠያቂነት ጠብቁ ራሳችሁን አድኑ ነው እንጂ ለሌሎች يعني ሐቅ አታደርሱ ወይም ደግሞ ዳዕዋ አታድርጉ ወይም በመልካም አትዘዙ ከመጥፎ አትከልክሉ ማለት አይደለም ነው لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ይሄ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ይሄ ኡማ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ከሌሎች ህዝቦች የተለዩበት ነጥብ ነው ያ ማለት ግን አንተ ሂዳያ በእጅህ አይደለም ለሰዎች ማድረስ እንጂ ሰዎች ሂዳያ ልትሰጣቸው አትችልም ትልቁና ዋነኛው ነገር ራስህ ላይ ስራ መጀመሪያ ነፍስህን አድን ከጀሃነም ጠብቅ ከአላህ ቅጣት ጠብቅ ከቂያማ ቀን ጥያቄ ራስህን ጠብቅ ይሄ ያንተ ኃላፊነት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ የምታቀውን ሐቅ ለሌሎች አድርስ ይቀበሉ አይቀበሉ ያንተ አይደለም ማለት አንተ እዛ ላይ ኃላፊነት አልተሰጠብህም የአላህ መልእክተኛም ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርስ ነው የተባሉት ሌላ ሂዳያ አገኘ አላገኘ ላ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ሰው አንተ ሂዳያ ባንተ እጅ አይደለም ታመላክታለህ እንጂ ተውፊቅ ባንተ እጅ አይደለም ሐቅ እንዲቀበል ልቡ ለሐቅ ክፍት እንዲሆን ማድረግ አትችልም አንተ ይሄ አላህ ስራ ነው ነገር ግን አንተ ታመላክታለህ ታደርሳለህ طيب نعم يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت ከእናንተ አንዳችሁ ሞት በተጣደው ጊዜ يعني ምን ማለት ነው አላማዎቹ የሞት ምልክቶች በመጡ ጊዜ ማለት ነው የሞት ምልክቶች በመጡ ጊዜ ይሄ ሰው ወደ አኺራ ሊሄድ ነው ብሎ በሚታሰብ ጊዜ ምን ይሁን ወሲያ ማድረግ አለበት ያ ሞት የተጣደው ሰው ምስክሮች ይኑሩ حين الوصيه ወሲያ ያ የሚሞተው ሰው ወሲያ በሚያደርግበት ጊዜ ከእናንተ ውስጥ ምስክር ይኑር አለ አላህ اثنان ذوي عدل منكم ከእናንተ ውስጥ የፍትህ ባልተቤት የሆኑ ሁለት ሰዎች ምስክር ይሁኑ ወሲያ በሚያደርግበት ጊዜ ያ ሞት የተጣደው ሰው ማለት طيب ወሲያ አንድ ሰው ወሲያ ከተናዘዘ ወይ يعني ኑዛዜ ካደረገ የሚሞት ይመስላል አረባከተው ይላሉ ማለት አረባከተው ወሲያ يا اخي ግድ አስል ይሄኛው ሊሞት በደረሰበት ጊዜ ማድረግ አለበት ነው እንጂ ግዴታ ማድረግ አለበት ወሲያ ማድረግ አለበት ምናልባት ኢግባእ ተደርጎ አቅሉ ስቶ ራሱን በማያቅ ሁኔታ በዛ ወደ አኺራ ከሄደ ወይ በድንገተኛ አደጋ ካልሆነ በስተቀር ታሟል አይደለ ሰው ሲታመም በተለይ ደግሞ እንደው ህመሙ ወደ ሞት ያደርሳል ተብሎ ከተፈራ ኑዛዜው ግዴታ ነው የሚሆነው طيب ነገር ግን ሁሉ ጊዜ
ኑዛዜ ማድረግ የተወደደ ነው። ይሄ ሁሌም ማለት ነው። መታመም ሸርጥ አይደለም ኑዛዜ ለማድረግ። ሁሌም ስትወጣ ኑዛዜ አድርገህ ውጣ። ማታ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረህ ወይ ደግሞ ከቻልክ ጽፈህ ኑዛዜህን ጽፈህ አዘጋጅ። ምንም ማለት ይሄ ኑዛዜ መናገርህ አጀልህን ወደዚህ አያቀርበው። ኑዛዜ መተውህም ደግሞ አጀልህን አያርቀውም ማለት ነው። ግልጽ አይደል? ስለዚህ ኑዛዜ አንደኛ የኢማን ደረጃ ነው። የኢማን ደረጃ ነው። ነገር ግን ሰው ህመምተኛ ሆኖ ወደ ሞት ሊያደርስ ይችላል ከተባለ ያኔ ወሲያ ማድረግ አለበት፣ ምስክር ማስመስከር አለበት። አው አኸራኒ ሚን ገይሪኩም ወይም ደግሞ ከናንተ ውጪ ሌሎች ማለት ከሙስሊም ውጪ የሆኑ ከነሳራዎች ማለት ነው። ከነሳራዎች ግን መቼ ኢን አንቱም ደረብቱም ፊል አርድ መንገደኛ በሆናችሁ ጊዜ። በኖርማል ጊዜስ ሀደር ላይ ከሆነስ ከናንተ ፍትሃዊ የሆኑ አድል የሆኑ ሁለት ሰዎች ኑዛዜውን በምስክርነት ይጣዱ ነው ተገኝተው ምስክር ይሁኑ። ነገር ግን መንገድ ላይ ሆናችሁ መንገደኛ ሆነ አንድ ሰው መንገደኛ ሆኗል። መንገደኛ እያለ ድንገት ታመመና ሁኔታው ወደ ሞት የሚያደርሰው ሆነ አይደለ? ሙስሊም አጣ፣ ሙስሊም የለም። ድንገት አጋጣሚ ሆኖ በካፊር ሀገር ላይ ታሞ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰውዬ መንገደኛ ሆኖ ኢን አንቱም ደረቱም ፊል አርድ ከሙስሊም ውጪ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎችን ምስክር ለማድረግ በኑዛዜ ጊዜ ምን መንገድ ላይ መሆን አለ? ኢን አንቱም ደረቱም ፊል አርድ ነው እንጂ በኖርማል ጊዜ አይደለም ማለት ነው። ምን አንተ በምትኖርበት አካባቢ ሙስሊሞች ባሉበት አካባቢ አይፈቀድም ይሄ። ነገር ግን መንገደኛ ሆነ ሙስሊም ከሌለና ወሲያ ማድረግ ፈልገ የምታስመሰክረው ከሌለ ከሙስሊም ውጪ የሆኑ ሌሎች ነሳራዎችን ታስመሰክራለህ። ኢን አንቱም ደረብቱም ፊል አርድ ፈአሳበትኩም ሙሲበቱል መውት ነው። መንገደኛ ሆናችሁ የሞት መከራ ከገጠማችሁ ካገኛችሁ ምን አድርጉ? አስመስክሩ። ሙስሊም ካላገኛችሁ ከክርስቲያኖች ከዚያስ ተሕቢሱነሁማ ሚን ባዕድ አሰላቲ ፈዩቅሲማኒ ቢላህ ኢን ኢርተብቱም ከእናንተ ከተጠራጠራችሁ መቼ አንድ ሰው መንገደኛ ሆኗል፣ ሊሞት ነው፣ አስመሰከረ። ማን? ሁለት ክርስቲያኖችን ማለት ምስክር ሆኖ አላቸው ማለት ነው። ወሲያ ሲያደርግ ኑዛዜ ሲያደርግ እሱ ሞቷል። ሰውየው ሞተና ሁለት ክርስቲያኖች እኛ ኑዛዜ ከእከሌ ተቀብለናል ብለው መጡ። ሞት ሲሞት እንዲህ ብለው ይህን ያህል ንብረት አለኝ እንዲህ ነው ብሎ ኑዛዜ ነግሮናል። ስለዚህ ኑዛዜውን ልናደርስ ነው ብለው መጡ። ሲመጡ ወራሾቹ የሟች ቤተሰቦች እዚህ ያሉት በእነዚህ ሰዎች ምስክርነት በክርስቲያኖቹ ምስክርነት ከተጠራጠሩ ኢን ኢርተብቱም አለ አላህ ከተጠራጠራችሁ በምስክርነታቸው ምን አድርጓቸው? ተሕቢሱነሁማ ሚን ባዕድ ሰላቲ ፈዩቅሲማኒ ቢላህ ያዟቸውና ሙስሊሞች በተሰበሰቡበት ሰላት ከተሰገደ በኋላ አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ከአስር ሰላት በኋላ መሆን አለበት አሉ። ለምንድን ነው? ከአስር በኋላ አብዛኛው ሙስሊም የሚሰበሰብበት ሰዓት ስለሆነ ሙስሊሞች ወደ መኖሪያቸው የሚመለሱበት ሰዓት ስለሆነ ከአስር በኋላ አንዳንድ ዑለማዎች ከማንኛውም ሰላት በኋላ ቢሆን ይቻላል አሉ። ከአስር በኋላ ይሁን። አንደኛ ምንድነው? እነዚህን ሰዎች ምን ማድረግ ይቻላል? ማስመስከር ማቆየት ይቻላል። ለምን? ምስክርነታቸው ጥርጣሬ ውስጥ ስለወደቀ። ስለዚህ ከአስር በኋላ ይሁናል። ፈዩቅሲማኒ ቢላሂ ይመስክሩ፣ በአላህ ይማሉ። ምን ብለው ነው የሚምሉት? ለማን ነው? ለእነዚህ ለሟች ቤተሰቦች አላመንባቸውም ብለው የለ እነዚያ የመሰከሩት ያኒ ወሲያውን የተቀበሉት ሰዎች ከሰላት በኋላ ሙስሊሞች በተሰበሰቡበት ቦታ ላይ በአላህ ይምላሉ። ምን ብለው? ላ ነሽተሪ ቢሂ ተመነን እኛ በምስክርነታችን ጥቅም አንገዛበትም። طيب
በመሐላችን ጥቅም አንገዛም ወለው ካነ ذا قربا የቅርብ ዘመድም ቢሆን አንዱን ለመጥቀም አንዱን ለመጉዳት ብለን ውሸት አንመሰክርም ወላ ነክቱሙ الشهادة الله يا اللهንም ምስክርነትንም አንደብቅም ኢና ኢዘን ለሚን الآثمين ይህን አድርገን ከተገኘን እኛ ከኃጢአተኞች ነን ብለው ይማሉ አስምሏቸው ቆንጆ ከማሉ በኋላ ተቀበሉ የሟች ቤተሰቦች ወራሾች ይህን ነገር ተቀብለው ተግባራዊ ያደርጉታል በጣም ቆንጆ ከመጀመሪያውም ሳያስምሉም ኢርቲያቡ ከሌለ ጥርጣሬው ከሌለ መቀበል ይቻላል እኮ መጀመሪያው ችግር የለውም ወደ መሐላው የሚመጣው መቼ ነው ከተጠራጠሩ ነው አይ ነው እነዚህ ሰዎች እኔ ሐቅ ይመሰክራሉ ብዬ አላምንም ብሎ ከወልዮች ከሟች ቤተሰቦች ውስጥ ጥርጣሬው እስከገባ ምን አርጓቸው አስምሏቸው ተብሏል ነው طيب فإن أثر على أنه ما استحق إثما ከማሉ በኋላ ምለወጡ አይደለ በኋላ ደግሞ የማሉትም በውሸት መሆኑ እና ያኒ የመሰከሩት ትክክል እንዳልሆነ ያሟች ያደረገው ኑዛዜ ወይ ደግሞ የተወው ንብረት ወይ እነርሱ እንዳጎደሉት ወይ የሆነ ነገር ከተደረሰበት ምስክርነታቸው መሐላቸው ውሸት ሆኖ ወንጀለኛ መሆናቸው ከተረጋገጠ ማለት ከተገኘ ወንጀለኛ ሆነው ከተገኘ فإن أثر على أنهما استحقا إثما ማለት ወንጀል የሚገባቸው ሆነው ከተገኙ ዋሽተው ከተገኙ ንብረቱ ምናልባት ያ መንገደኛ ለእነርሱ ያስረከበው ንብረት ነበር ይሄ ንብረት እንደዚህ ነው ለእከሌስቱ ወይ እንደዚህ ነው ብሎ ነበር በኋላ ተገኘ ውሸት ሆኖ ማለት ነው እነሱ ወይ አግዱለው ያጎደሉ መሆኑ ተረጋገጠ እርግጠኛ ከሆነ ነው እርግጠኛ ከተኮነስ ምን አለ አላህ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء የዚህን ጊዜ ከሟቹ ቤተሰቦች ከወራሾች ለሱ ቅርብ ከሆኑ ከወራሾች ውስጥ ሁለት ሰዎች የእነዚህን የምስክርነት ቦታ ይሸፍኑ ማለት ነው የምስክርነቱን ቦታ እነሱ ይሸፍኑ ከዚያስ ፈይክሲማኒ ቢላህ ይምላሉ ማን ነው የሚምለው አሁን ወራሾች ማለት ነው የሟች ቤተሰቦች ምን ብለው ለሸሃደቱና የኛ ምስክርነት ሐቁ ምን ሸሃደቲሂማ ከእነርሱ ምስክርነት የተገባ ነው የነሱ ባጢል ነው የኛ ሐቅ ነው ብለው እኛ እነሱ ምለው የማሉበት ነገር ባጢል መሆኑን ደርሰንበታል በአላህ እንምላለን የደበቁት ነገር አለ ወይ የካዱት ነገር አለ ሟቹ ከሰጣቸው ነገር ለምሳሌ ይሄ መንገደኛ ከቤት ይዞት የሄደው ንብረት ነበር እንበል ቤተሰቦች የሚያውቁት ንብረት መንገድ ላይ ሞተ እንደዚህ ሰዎች ምስክሮቹ ወሲያ ሰምተናል ተቀብለናል ብለው የመጡ ሰዎች ያ ዕቃ ይሄ ቤተሰብ የሚያውቀው ዕቃ አላመጡትም አልሰጠንም የሰጠን ይሄ ነው ብለው ምለዋል እንበል ምለው መስክረዋል እነዚህ ቤተሰቦች ያ ዕቃ ሌላ ቦታ አገኙት ይዞት የወጣው ይሄ ቤተሰብ ወራሽ የሚያውቀው ዕቃ ከየት አመጣችሁት ይሄ ዕቃ ከነከለ ገዝተነው ነው አሉ ዋዳ ከነከለ ገዝተነው ነው እነሱ ሽጠውልን ነው ስለዚህ ምን አድርገዋል ማለት ነው እነዚያ ሁለቱ መስካሪዎች ምለው የመሰከሩ ሰዎች ምን አድርገዋል ማለት ነው አታለዋል ማለት ነው ሰርቀዋል አጭበርብረዋል ምስክርነታቸው ውሸት ነው መሐላቸው ውሸት ነው እነዚህ ወራሾቹ ምን ይላሉ የኛ ምስክርነት እውነት ነው የእነሱ ግን ባጢል ነው ብለው ምን ይላሉ ይምላል وما اعتدينا ወሰን አላለፍን በእነሱ ላይ አልዋሸንባቸውም إن إذن لمن الظالمين እኛ በእነርሱ ላይ እነርሱ ውሸታሞች መሆናቸውን ሳናውቅ እርግጠኛ ሳንሆን ምስክርነታቸውን ምለን ባጢል ብናረግ የዚህን ጊዜ በደለኞች እንሆናለን ዛሊሞች እንሆናለን ብለው ይመስክሩ
የዚህን ጊዜ እነዛ ምስክርነት ውድቅ ይደረግና የእነዚህ ምስክርነት ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። አላህ ምን አለ? ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة በዚህ መልኩ እነዚያ መንገድ ላይ በሆኑበት ጊዜ ምስክር የተደረጉ ሰዎች በዚህ መልኩ አንደኛ እንዲምሉ መደረጉ፣ ሁለተኛ እነርሱ የሆነ ነገር ካታለሉ የሆነ ነገር ውሸት ከሰሩ ወይም ደግሞ ካጭበረበሩና ካጓደሉ ለወራሽ ቤተሰብ ምሎ እንዲመሰክር መደረጉ ذلك የተባለው ይሄ ነው። አድና የቀረበ ነው። ምን እንዲሆን አንያቱ ቢሸሃደቲ على وجهها ሳይዋሹ ሳያታልሉ ሳይደብቁ በትክክል እንዲመሰክሩ ያደርጋቸዋል። ለምን ውርደት ነው የሚጠብቃቸው ማለት ይጋለጣሉ። ይሄ እድል በዚህ መልኩ ከተከፈተ በዚህ መልኩ ወራሾች በዚህ መልኩ የነሱ ምስክርነት ውድቅ እንዲያደርጉ ከተደረገ ይሄ ነገር እኛ እኮ ነገ በዚህ መልኩ ልንዋረድ እንችላለን ብለው ምን ያደርጋሉ? ሐቁን እንዲመሰክሩ ያደርጋቸዋል። አው የኻፉ አን ትረዳ አይማኑ بعد አይማንهم ወይም ደግሞ መሐላቸው ምለው የመሰከሩትን ነገር ከመሐላቸው በኋላ እንዳይመለስባቸውና ህዝብ ፊት እንዳይዋረዱ ፈርተው በትክክል በሐቅ እንዲመሰክሩ ያደርጋቸዋል። ለዛ ይቀርበን ወተቁላህ አላህን ተጠንቀቁት ወስማዑ አላህንም ስሙ يعني የአላህን ህግ ስሙ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى አመፀኛ የሆኑ ሰዎችን አይመራም። يوم يجمع الله الرسل الله መልእክተኞችን የሚሰበስብበት ቀን የሚሆነውን ነገር አስታውሳላቸው። الله ሁሉንም ይሰበስባል መልእክተኞችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ فيقول ماذا اجبتم الله መልእክት የተላካችሁባቸው ሰዎች ምን መልስ ሰጧችሁ ብሎ አላህ ይጠይቃቸዋል መልእክተኞችን። ምን ይላሉ? قالوا لا علم لنا መልእክተኞቹ ወደ አላህ ያስጠጉታል ነገሩን። ዳዕዋ ያደረጉላቸው ሰዎች የተላኩባቸው ሰዎች ምን እንዳሏቸው ያውቃሉ። ከመሆኑም ጋር ግን አላህ ሁሉን አዋቂ አንተ ነህ ብለው ወደ አላህ ያስጠጉታል። ኢነከ አንተ አላሙል ጉዩብ አንተ የሩቅ ምስጢር አዋቂ የሆንክ ጌታ ነህና አንተ ታውቃለህ ብለው ወደ አላህ ያስጠጋሉ። إذ قال الله يا عيسى ابن مريم አንተ የመርየም ልጅ ኢሳ ሆይ ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ ነው የሚላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اذكر نعمتي التي انعمت عليك وعلى والدتك በአንተና በእናትህ ላይ የዋልኩትን ጸጋ አስታውስ። اذا ايدتك بروح القدس በጅብሪል በመንፈስ ማለት ጅብሪል ማለት በሱ ባበረታሁ ጊዜ تكلم الناس في المهد وكهلا በህፃንነት በአንቀልባ ውስጥ ሆነ ሰዎችን ስታናግር ይሄ የኔ ጸጋ ነው የሚላቸው። ወካህለን ማለት ካህል ማለት ጎልማሳ ማለት ነው። ከ30 በላይና ከ50 ዓመት በታች ካህል ይባላል ወይም ደግሞ ኩህል ይሉታል። ይሄ ብዙም አይገርምም። ነገር ግን በህፃንነትህ እንድትናገር አድርጌሃለሁ አላቸው። وإذا علمتك الكتاب والحكمة መጽሐፍም እንድትችል ጥበብንም አሳውቄሃለሁ። ይሄን ሁሉ ጸጋ ባንተ ላይ ያለው ወተውራት ወልኢንጂል كذلك ተውራትንም ኢንጂልንም አስተምሬሃለሁ ነው የሚላቸው አላህ። وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ከጭቃ የወፍ ሁኔታ የወፍ ቅርጽ ሰርተ فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني እፍትልበታለህ ከዛ በኋላ ወፍ ይሆናል በሮ እንዲሄድ ይሆናል። ይሄ በእኔ ፍቃድ ነው አላቸው። وتبرئ الأكمه አይነ ስውራኖችን ወይም ደግሞ ምንም አይን ቅርጽ የሌላቸውንም ምን ታደርጋቸዋለህ? አይን እንዲኖራቸው ታደርጋለህ። والأبرص ለምጣም የነበሩትን بإذني በእኔ ፍቃድ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኢሳ ከራሳቸው አንዳቸው ነገር አላደረጉም በአላህ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ማለት ነው። وإذ تخرج الموتى بإذني ሙታንን ከቀብራቸው እንድታነሳ ባደረኩ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። ሙታንን ከቀብር ያስነሱ ነበር በአላህ ፍቃድ። وإذ كففت بني إسرائيل عنك كذلك እስራኤላውያንን እንዳይገሉ በጠበቁ ጊዜ ማለት ሊሰቅሏቸው ሊገሏቸው በመጡ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አነሳቸው። በሳቸው ቦታ ከሐዋርያቶች ውስጥ ከነበሩት አንዱን የሳቸው ምስል አደረገበት። እሳቸውን የሰቀሉ መሰላቸው የገደሉ መሰላቸው። ነገር ግን አልሰቀሏቸውም አልገደሏቸውም። አላህ ጠብቀዋቸዋል። ምን አላቸው? وإذ كففت بني إسرائيل عنك የእስራኤላውያንን ካንተ በያስኳቸው ጊዜ
إذ جئتهم بالبينات قلت هنا أسرج زهاتشو متاجزي فقال الذين كفروا منهم كأن نرسوس تكادوا تمالوا إن هذا إلا سحر مبين يهكو قلت هنا دقمت انجيل لا إله إلا وإذا أوحيت إلى الحواريين ودا حوارياتوች وحي ባደረኩኝ ጊዜ ማለት ባሳወቅኳቸው ጊዜ ማለት ነው እንጂ ነብይ አይደሉም እነርሱ ጅብሪል ወህይ ይዞላቸው መጥቷል ሳይሆን በልባቸው ላይ በጣለባቸው ጊዜ በልባቸው ላይ በጣልኩባቸው ኢልሃም ማለት ነው ኢልሃም يعني ማሳወቅ አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ በኔ መኑ መልእክተኛዬም መኑ ብዬ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون አምነናል እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክር ባሉ ጊዜ የሆነውን አስታውስ ይላል ፈደል قال الحواريون يا عيسى ابن مريم حوارياتوች ባሉ ጊዜ የሆነውን አስታውስ አንተ ዒሳ የመርየም ልጅ ሆይ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ጌታ ከሰማይ ለኛ ምግብ ሊያወርድልን ይችላል ወይ ባሏቸው ጊዜ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين አላህን ፍሩ አማኞች ከሆናችሁ ያኔ ማብታኑት አይደለም ይላሉ አንዳንዶቹ በወቅቱ ስላስፈለጋቸውና አህወጅ ስለነበሩ ነው እንጂ አላህ አይችልም ከሚል አይደለም ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ላ እነዚህ ተአኑት ነው ለማሳን ነው የጠየቋቸው ይላሉ ነብዩ ኢሳን ለማሳን ማለት ነው እስኪ አድርግ እንደማለት ነው አላህ አማኞች ከሆናችሁ አላህን ተጠንቀቁ አሏቸው قالوا نريد أن نأكل منها ልንበላ እንፈልጋለን ወተጥመኢነ ቁሉቡና ልባችን እንዲረጋጋ ኢማናችን እንዲጨምር ማለት ነው ወነዕለመ አንከ ሰደቅተና كذلك ደግሞ አንተ የተናገርከን ነገር እውነት መሆኑን እንድናውቅ ወነኩን عليها من الشاهدين በሷም ላይ ደግሞ ከመስካሪዎች እንድንሆን قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا عيسى የመርየም ልጅ ማን አላህ ሆይ ጌታችን ሆይ انزل علينا مائدة من السماء كسماء ምግብን አውርድልን ተኩኑ ለና ዒደን ሊአወሊና ወአኺሪና ለመጀመሪያችንም ለመጨረሻችንም ማስታወሻ ይሆነን ዘንድ ያንን ቀን ዒድ አድርገን እንድንይዘው ማስታወሻ እንዲሆነን ወአየተ ሚንከ ካንተ የሆነ ምልክት እንዲሆነን ተአምር እንዲሆንልን ወርዙቅና ወአንተ ኸይሩ ራዚቂን አንተ ርዝቅ ሲሳይ ከሰጪዎች ከሚሰጡ ሁሉ በላጭ ነህና ሁሉ ዱዓ አደረጉ ይላሉ አንዳንድ የሰለፍ ዑለማዎች አልወረደም ይላሉ ይሄ ርዝቅ ይሄ ምግብ ከሰማይ አልወረደም ይላሉ በየትኛውም የነሳራዎች በተውራትም ይሁን በእንጂል በየትኛውም መጽሐፋቸው ላይ ስለዚህ ነገር አልተጻፈም ይሄ ነገር የለም ይላሉ ነገር ግን ሲያቁ እንደሚያመለክተው ጅምሁሮቹ ዑለማዎች እንደወረደ ነው ቁርአኑ ማለት ነው ይሄ ምግብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳወረደላቸው ከሰማይ ነው የሚገልጸው قال الله اني منزلها عليكم الله من على በእናንተ ላይ የማወርደው ነኝ فمن يكفر بعد منكم ነገር ግን ካወረድኩኝ በኋላ ከሰማይ ለእናንተ ርዝቅ ከመጣላችሁ በኋላ የካድ የሚክድ ሰው ካለ فاني اعذبه عذابا لو اعذبه احد من العالمين ከዓለማት አንድንም ሰው የማልቀጣበትን አይነት ቅጣት እቀጣዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ያው ማመን አለባችሁ ነው ነገር ግን ከወረደላቸው በኋላ ከደዋል ወይስ አምነዋል አላህ አለም وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الله ባለ ጊዜ ሆነውን አስታውስ አንተ ዒሳ የመርየም ልጅ ሆይ አንተ قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله እኔና እናቴን ከአላህ ውጭ ሁለት አምላክ አድርጋችሁ ያዙን ብለሃል እኔ ዒሳ ምን አለ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به حق سبحانك ጥራት ይገባ አላህ ሆይ እኔ እኮ በሱ ላይ ሐቅ በሌለኝ ነገር ልል አልችልም አይገባኝም አለ አላልኩም ነው إن كنت قلت فقد علمته بيكونم أنت ታውቀዋለህ الله ሆይ تعلم ما في نفسي በውስጥ ያለውን ነገር የምታውቀው ጌታ ሆይ ولا أعلم ما في نفسك በአንተ ውስጥ ያለውን ማላውቅ ሲሆን إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم እኔ ያላልኳቸውም አለ ነብዩላህ ኢሳ ማለት ነው ለማን ለበኒ እስራኤሎች إلا ما أمرتني به አንተ እኔን ያዘዝክበት የሆነውን ነገር ነው ያልኳቸው ለእነርሱ እኔና እናቴን አምላክ አድርጋችሁ ያዙ አላልኩም አንተ ደግሞ ያዘዝከኝ ምንድነው አን ያዕቡዱላህ አላህን ተገዙ ነው ያልኳቸው ረቢ ወረበኩም አላህ የእናንተም የኔም ጌታ አምላክ ነውና ወኩንቱ عليهم شهيدا እኔ በእነርሱ ላይ ተጠባባቂ ነበርኩኝ ማዱምቱ فيهم በእነርሱ ውስጥ በነበርኩኝ ጊዜ
መልእክተኛ ሆኜ فلما توفيتني አንተ ወደ አንተ ባነሳህን ጊዜስ كنت انت الرقيب عليهم አንተ በእነርሱ ላይ ተቆጣጣሪ ነበርክ ከዛ በኋላ ስላለው እኔ አላቅም አንተ ነው የምታውቀው وانت على كل شيء شهيد አንተ በሁሉ ላይ የምትጣድና አዋቂ የሆንክ ጌታ ነህና إن تعذبهم ብትቀጣቸው فإنهم عبادك እነርሱ ባሮችህ ናቸው وإن تغفر لهم ብትምራቸውም فإنك أنت العزيز الحكيم أنت أشنافنا طوينا يونك جيتانا على نبي الله عيسى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أو نتنيوش أو نتحجوا يمتقمبت كنو لهم لأن نزل أو نتنيوش جنات تجري من تحت الأنهار كسروچو ወንዞች የሚፈሱባት የሆነች ጀነት አለቻቸው خالدين فيها برصو زوتاريوች ሲሆኑ አበደን ሁሌም አልቀዋል ውጡ የማይባሉበት ረዲየላሁ ዐንሁም አላህ ከነርሱ ወደደላቸው ወረዱ ዐን እነርሱም ከአላህ ወደዱ ذلك الفوز العظيم ይህ ትልቅ የሆነ እድል ነው لله ملك السماوات والارض وما فيهن በሰማያትም በምድርም በመሐከላቸውም ያለው በሙሉ ንግስናው የአላህ ነው وهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ አምላክ ነው ይላል ኢንሻአላህ ነገ ክፍለ ሀገር ፕሮግራም ስላለብኝ ነው ዛሬ መጨረስ ስላለብንና ዙልሂጃ ስለሚገባ ከኢደል አድሃ በኋላ ነው የምንገናኘው አላህ ካለ በሌላ ሱረቱል አንዓም ላይ እንገናኛለን نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم